why work with these people? ലാക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ല നമ്മുടെ അവസാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒന്ന് ഫെസ്റ്റിവലി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ആര് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. യൂത്ത് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇതിനെ നിനക്ക് സക്സസ് ആവുന്നതും വരെ അവര് അങ്ങനെ പുറകെ നിൽക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വല്ല അവാർഡും ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ മോനാടാ. Oder mein Ziel erreicht, sodass ich es auch allen beweisen kann. Sandeep അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ 100% കോൺവെർസേഷൻ തന്റെ പേര് പറയും. ഈവൻ ഈ കോൺവെർസേഷൻ പോലും കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഭ്രാന്താവും. ബിക്കോസ് മൂന്ന് ഭാഷയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതിപ്പോ ചിലപ്പോ പുള്ളിക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് 25 അത് ഒരു 30-40 കൊല്ലം മുമ്പ് സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇവരൊക്കെ നല്ല നാടകങ്ങൾ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു അവരന്ന് ചെയ്ത ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. നോക്കാം നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നല്ലേ. അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി a big space and I am very excited to see where all of this goes. Wartet ihr drauf, dass ich so eine richtige formal introduction mache und dann mir so the episode aufhört? അങ്ങനെ തുടങ്ങണോ? നമ്മുടെ അവസാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Also erstmal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mega excited that I get to do this. Purely because ich habe es immer schon cool gefunden, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ like Malayalis or Indians or any other culture for that matter, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് when you still genau wie du so bevor ich gefragt habe, ആ cultural difference feel ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സാധനം finde ich immer mega cool. Es ist mega it can go both ways, right? It can go either really right or really wrong. പക്ഷെ ആ റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് finde ich mega cool. അത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും wenn es zum Beispiel Leute sind wo നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാവാം or wie Stija oder so ഇപ്പം വന്ന് അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവരാവാം oder Leute wo da വെബ് സീരീസ് machen oder ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്നവരാവാം. Alles. Es ist, weil ich glaube nicht, dass genug Leute verstehen, wie schwer es ist zwischen zwei Kulturen sich so ein bisschen navigieren. Und bevor ich überhaupt anfange mit euch reden, ich finde es so cool, dass ihr das gemacht habt. I'm very excited to see the work. Aber I'm excited and I respect the fact that you're doing this. Und ich frage zuerst mal Sandeep. Sandeep, wieso hast du überhaupt Ja gesagt, um das zu machen? Ich wollte eigentlich schon immer einen Film machen, auch im Zusammenhang mit der Malu-Community, weil wir auch Filmemacher und Filminteressierte haben hier, die auch sehr talentiert sind, aber halt nicht so wie die Möglichkeit gehabt haben. Zum Beispiel allein schon mein Vater, er macht bei all diesen Events, bei den anderen Programs, ist er als Skitter als Schauspieler tätig. Und das siehst du auch bei den anderen Anglo und Andy-Mare, sie haben ein Interesse und sie machen das gern, aber sie haben die Plattform nicht. Und damals hat man das auch nicht so ernst genommen, dass es die Möglichkeit gibt, um das professionell zu machen. Yeah. Und die Ressourcen, die haben wir im Moment. Und als der Raj dann die Idee zum ersten Mal erzählt hat, habe ich gefunden, hey, als Second Generation Malu kann ich das nachvollziehen, was er erzählt. Yeah. Ich finde es inhaltlich auch ein wichtiges Thema. Und haben wir unterstützen bei diesem Projekt, dass wir das können, auch als Botschaft vermitteln. Cool. Sir, director sir. Hello. Why choose to say a story like this? Why write something that is connected to second generation, to being in, living between two countries? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ചൂസ് ചെയ്തത്? And why work with these people? ലാക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു കഥ? സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. നമുക്കറിയാവുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കഥ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെ വേറെ പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതത്ര കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നി.
അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കേറ്റവും അറിയാവുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതാം, റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യാ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനെ കാണിക്കുമ്പം ഒരു ഇച്ചിരി യങ്ങർ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു 35 to 40 ഇയേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓൾറെഡി വന്ന അതെ സോറി ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പാരൻസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി തേർഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇറ്റ്സ് എൻ അഡീഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഈ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് വേൾഡ് ടു വേൾഡ്സ് ഉള്ള സംഭവം. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാൻ വിചാരിച്ചു. സ്റ്റോറീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഒത്തിരി പണ്ട് എഴുതുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എഴുത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇച്ചിരി ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പണിയാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റോറീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റോബ് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്താലോ. ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടട്ടെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് തുടങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒരു ആവലാഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് വരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ റോബായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ എന്നാ പറയാം, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചപ്പം ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ഇപ്പം സന്ദീപിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നോളജ് അവിടെ തീരുന്ന അവിടെ അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഡിസ്കഷൻസിന് തുടങ്ങി എന്നിവിടെ എത്തി. പണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത 1-2 സ്റ്റോറീസ്, പിന്നെ ഒരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് അന്നും എന്നാ പറയുക ഒരു പോയിന്റ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എഴുതുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ഡയലോഗാണോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും, ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതും. നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ലീസ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും അന്നത്തെ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാം, ഓൺലി മ്യൂസിക്കായിട്ട് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടപ്പം എഴുതാനിരുന്നു, ഡയലോഗ്സ് ആയിട്ട് ഫുൾ എഴുതി. അപ്പം അതും ആദ്യം ചോദ്യം അതായിരുന്നു, ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് എഴുതും എന്നുള്ളത്. യെസ്, ബിക്കോസ് മോർ നാച്ചുറൽ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മലയാളം സ്വിസ് ജർമ്മൻ ആയിരുന്നേനെ. പക്ഷെ അതപ്പം വീണ്ടും ഓർത്തൊരു ഓഡിയൻസ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടു സ്മോൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ആസ് വെൽ. ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് ജോലി എൻവയറമെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പം എനിക്കിപ്പം തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു സംടൈംസ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ആൻഡ് സ്വിസ് ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ അപ്പം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഫ്ലോ ചെയ്ത് വന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് ഫുൾ അങ്ങ് എഴുതി വിട്ടു. റോബിൻ ചേട്ടനോട് why are you doing this എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട്. Because I think everybody who even knows you for a little bit knows how much you love cinema, how passionately your heart beats for cinema. But maybe you can tell me, കുറേ കാലമായിട്ട് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, to bring something, bring talent together and to do something like this. Why this project and why trust him with it? കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ പിടിക്കണം, അല്ലെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലോട്ട് കടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് രാജേഷുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് അത് വന്നത്. കാരണം അതിന് മുന്നേ സിനിമ ബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു 8-10 കൊല്ലം മുമ്പ് എസ്പെഷ്യലി എപ്പോഴും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു മെയിൻ. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ അതെങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇവിടുത്തെ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സിനിമ കാണുന്നതിലൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും പണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാസ്റ്റ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു, DVD വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാം നിന്നുപോയി. കൂടുതൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, OTT സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഇത്തിരി ഫോക്കസ് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ഇട്ട് നാട്ടിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി.
ഒത്തിരി പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാജേഷ് ഇവിടെ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തും Yeah. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ സന്ദീപ് ഇന്ത് ഫിലിം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് അവൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒന്ന് ഫെസ്റ്റിവലി കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇവരുടെ പടങ്ങൾ വെച്ച് കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആര് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത് സന്ദീപ് മാത്രമല്ല, സന്ദീപിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ഫീൽഡിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമുക്ക് പിള്ളേരുണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇവരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മൂത്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ആൾക്കാർ പഠിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും പോയില്ല. അന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യം വന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാടായിരുന്നു. ഇതില് പേരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് ഇതിന്റെ പുറകെ പോകാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടു. അപ്പൊ കണ്ടത് എനിക്കിപ്പോ ഇതിലെ എന്റെ ഈ നെറ്റ്വർക്കും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അതൊരു ആഡഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാജേഷ് ഒത്തിരി എഴുതും. ഞങ്ങള് സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു. പിള്ളേരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാം അവനിപ്പോഴും എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് സന്ദീപ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, ഫീൽഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോരെ. എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഫാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇവർക്ക് കാണേലും സന്ദീപിനെ കാണേലും മലയാളമായിട്ടുള്ള ടച്ച് അത്ര വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സ്വിസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് മോർ മലയാളം അതിലോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാലോ. അപ്പോഴും ഉണ്ട് രാജേഷ് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇപ്പൊ പിള്ളേര് അത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അതൊക്കെ ശരിയോ, ഇതിനൊരിക്കലും പ്രോബ്ലി ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഇല്ലായിരിക്കും തുടങ്ങാൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കാണും ഇതിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിയാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ചെയ്തു നിന്നാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നോളും. ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുടങ്ങണോ ഇത്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും രസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പിള്ളേർ വന്നു. എനിക്കൊന്ന് രാജേഷിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞ് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ 3ാമത്തെ കൊച്ച്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതും കൂടെ ഫാമിലി ലൈഫ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ടൈമിങ്. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാരും കൂടെ കട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും ഞങ്ങളുടെ 20കളിൽ ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പക്ഷെ 20കളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പേരൻസ് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വലിയ ഡൗട്ടാണ്. ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്, അതായത് ഒരു മറുവാക്ക് പറയാന് അവരെല്ലാരും ഈ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്തും എല്ലായിടത്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ നോക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് കാണുന്ന ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വഴി പോയി ജോലിയായി, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയായി, പിള്ളേരായി, ഫാമിലിയായി, ഇതായി, ഇവര് സേഫാണ്. ഇനി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മറുവാക്കില്ലാതെ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവർക്ക് വേണേൽ പറയാം എനിക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ, പിള്ളേരും ഇതുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സിനിമയുടെ പുറകെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല. ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് റിയലി outside which overwhelmed me. Very cool. I'm just going to catch on to what you just said. The project is called Triloka, right? 3 logam, 3 generations, 3 worlds. I'm assuming it has to have something in that context. Sandeep, I'm sure നിങ്ങൾ 3 പേരുടെ കഥകൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. Like all 3 of your stories are very different. Your backgrounds are different. Your realities are also different. Du kannst mich jetzt korrigieren, wenn ich es falsch habe, aber I have a feeling, du bist einer von der Ersten in the Malayali second generation, wo
ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പോയി പഠിച്ച ആൾക്കാരിൽ ആദ്യത്തെ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സന്ദീപ്. എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. Ich weiß nicht, ob es vor dir noch so Leute gehabt hat. Vor den Malayalis hat es gehabt. Ich glaube es nicht in der Schweiz, aber es kann sein, dass sie auch. Schweizer Malayalis bist du sicher mal einer von der ersten gewesen. Und es hat, ich finde, Ravin ചേട്ടൻ അത് പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ probably the Malayali instinct of being very academic, പഠിക്കുക, ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സേഫ് ജോലി പിടിക്കുക. എനിക്കും അതേ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. How was it for you when you first told വീട്ടിൽ, okay, this is what I want to do and this is what I'm passionate about, I want to study this? What was your story actually about it? Ja, also easy lernen. Am Anfang ist es sowieso schwierig, weil die First Generations kennen auch das Schulsystem nicht in der Schweiz. Yeah. Sie kommen von Indien und dort ist halt ihnen getrichtert worden, du musst lernen, du musst studieren. Und wenn du kein Studium hast, wenn du keinen Bachelor hast, dann findest du keinen Job. Yeah. Und das ist mir auch eingetrichtert worden. Und ich habe einfach wie gemerkt, auch in der Schule, wenn ich Präsentationen halte, wenn ich visuell denke, dann tue ich mich mehr entfalten und das ist mehr meine Passion. Und ich habe es mir dann auch lange überlegt gehabt, beim Studium, soll ich etwas Sicheres machen, soll ich in eine andere Richtung gehen und das wie als Hobby ausüben. Aber gerade in den Filmen, die ich selber konsumiert habe und geschaut habe, dort habe ich immer den Charakter gesehen, der seine Passion auch nicht ausgeübt hat und einfach mega traurig war, mega im Unglück war, bis er dann am Schluss sich eigentlich getraut hat, das zu machen. Und dann ist er happy gewesen, oder er ist in Depression hineingegangen. Yeah. Und ich habe dann wie für mich gefunden, hey, ich weiss, ich will das unbedingt machen. Ich tue mir vorsichtig gerade Tasten und Praktiken zuerst machen und auch einfach ein bisschen mehr erkundigen. Und ich habe dann auch lange mit meinem Vater darüber geredet, weil ich gewusst habe, sie haben es alle ein bisschen belächelt. Wir haben auch Videos gemacht für Arbeiter, für die Fußballturniere und für kleine Sachen. Und es ist nie so richtig ernst genommen worden. Und ich wollte wie nicht auf dem Hobby-Level bleiben, sondern wirklich professional gehen. Und dort habe ich gemerkt, ich muss entweder all in gehen, damit ich wirklich auf diesem Level komme, oder ich mache es wirklich Stück für Stück und dann geht es einfach Jahre. Yeah. Und ich habe mir dann mit meinem Vater darüber geredet und der hat dann auch gesagt, er kann es auf eine Art nachvollziehen, weil viele Inder, die hier angekommen sind, Malayalis, die haben auch eine andere Ausbildung gehabt, die aber hier nicht zählt und jetzt etwas ganz anderes ausüben müssen. Und sie machen das trotzdem, weil sie wie für uns arbeiten und leben, damit wir etwas aufbauen können. Und ich habe jetzt wie gefunden, okay, ich habe jetzt dann zum Glück die Chance bekommen. Ich muss nicht in dem Sinn strugglen, um irgendwie ein Leben aufzubauen. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Yeah. Und dann möchte ich das ausnutzen, statt wie die Chance einfach gehen zu lassen. Yeah. Und darum habe ich mich entschieden, Medienwissenschaft zu studieren. Und habe dann mit dem Fokus Film mir probiert, in die Filmbereich anzutasten und habe dann einfach für mich geschaut, was kann ich machen, dass ich wirklich auf diesem Level komme oder mein Ziel erreiche, sodass ich es auch allen beweisen kann. So, hey, ihr tut mich belächeln, ihr redet viel, aber ich will es euch zeigen, es geht auch. Yeah. Und das merkst du auch bei den Früher zum Beispiel Malayalis, viele sind zu mir gekommen am Anfang und haben das nicht sehr ernst genommen. Und jetzt kommen sie und behaupten, sie hätten das immer supportet, aber ja. Ja, das ist immer so. Es ist immer so, ja. എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. Genau. Ja. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ മാത്രമുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആര് ഒരു സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനും ഏത് മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് Ja. നിനക്ക് സക്സസ് ആവുന്നതും വരെ അവര് അങ്ങനെ പുറകെ നിൽക്കത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വല്ല അവാർഡും ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ മോനാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും. Also ist das aber auch das Verständnis. Ich glaube, jetzt auch die Älteren mit der jüngeren Zweitgeneration, sogar Drittgeneration, kennen auch das System besser. Und das ist zum Beispiel gerade in der Schweiz, es gibt Lehrmöglichkeiten, es gibt
andere Art von Jobs, kreativere Jobs, mit denen man gut kann leben kann Ja. und sind viel offener geworden. Ja. Mega cool. Und ich werde auch, bevor ich jetzt zu der nächsten Frage gehe, wollte ich dir auch sagen, überall, എന്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും hat es immer gewisse Leute oder eine Person oder gewisse Leute, die immer den ersten Schritt machen müssen. Und ich kann dir 100% sagen, Sandeep, dass ich weiß, dass അതിനുശേഷമുള്ള പല ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലും സന്ദീപ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 100% കോൺവെർസേഷൻ അത് സന്ദീപ് ചെയ്തല്ലോ, സന്ദീപ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ich weiß, das ist Realität für mega viel Sachen. ഇപ്പം ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആദ്യം പോയി അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ആൾക്കൊരു ധൈര്യം വരുന്നത് zum sagen, ja, ആ ചേച്ചി പോയി അത് ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്കും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം. Oder es ist bei allen, es braucht immer ein bisschen gewisse Leute, die ein bisschen gegen den Sturm gehen und das mal zuerst machen, damit die anderen ein bisschen den ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. Und du bist sicher, also ich weiss, dass es du gewesen bist für mega viele Leute. Ich weiss nicht, ob du das siehst, aber ich weiss es, weil mein Bruder ist ja dort. Ich sehe es bei mir auch. Was war aber deine Geschichte gewesen? Was this what you wanted to do for a living? Was that always, I mean, എന്നോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, used to write എന്ന് പറയുമ്പോൾ, was that something you passionately wanted to do and did not work out ആണോ? Or was that always something that, okay, എനിക്കിത് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി? കുറച്ചുനാൾ ആലോചിച്ചു ചെയ്യണോ പോണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ വേർബും ഇതിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് മൂവീസ് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നി. പ്ലസ് അഡീഷണൽ I just felt at that time that way. I mean, or at least you have to invest a lot of time. You have to be patient until you reach that point. And at that time, I did not have that. പക്ഷേ അഡീഷണൽ ഓൾസോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുക, അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇത് ഫ്ലോ വരുമ്പം എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള I didn't like to have this pressure to deliver. Okay. So that's why then I decided, no, I will do something different, and I will keep this on the side to whenever it comes to me, I'll just keep doing, and then there's no, my existence is not depending on So was that. this more of a way of expressing yourself rather than I would say, yeah. creating something? This is like my let out. This is what I want to put out. Wenn man zeigen for something can. Yeah. താനും അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് പയറ്റി പയറ്റി ഒന്ന് പോയി ചെയ്തത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രസ്റ്റീജ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ 2 കൊല്ലം നാട്ടിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീതുവാണെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് മേഖലയിൽ പാട്ട് പാടി, സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടി, റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് ടോക്സ്. സോ യു എക്സ്പീരിയൻസ്, കാരണം ഞങ്ങൾക്കും അത് വലിയൊരു കാര്യം. കാരണം ഞങ്ങള് ഇവിടെ പൊക്കി തന്റെ പേരും പറയും, നീതു അവിടെ കിടന്ന് പയറ്റുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ, അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ചിലരോട് പറയുന്നത് അത് കാരണം അതിവിടെ ഒത്തിരി കാണുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ പിള്ളേരങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു യൂഷ്വൽ പാറ്റേണിൽ പോകുന്നില്ല, എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും. അതിനെപ്പറ്റി തൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത്രയും തിങ്ക് ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു. നാട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ പപ്പയും മമ്മിയും തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അവരത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നാണ് എന്റെ സംശയം. Sie sind jetzt wo immer ein bisschen gesagt haben, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും ഓ മലയാളം പഠിക്കുന്നില്ല, നാട്ടിൽ വിടുമ്പോൾ തോന്നും ഓ നൈസ് ഈസ് nicht mit uns da. അപ്പൊ എന്നെ അവർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മീഡിയ, aber ich sage immer wieder, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin viel mehr der Schweiz und der Malayali Community der Schweiz dankbar, als ich das eigentlich neu mit sagen will.
എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നാട്ടിലുള്ള എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇഫ് മൈൻ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി തുടങ്ങിയതാ. ഇവിടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും വോയിസ് എൽത്തര ഹാൻഡ് എബഷോ ഭയങ്കര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, പാട്ടുണ്ടാക്കുക, ചെയ്യുക. ഇത് and you're doing this in a way smaller circle, which means the competition is way less, which also means നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ്സ് വേ മോർ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് പോകണം, നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെല്ലും, കലോത്സവം വരുന്നു, അത് വരുന്നു, അത് വേറെ ഒരു ബോൾ ഗെയിമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കാണ്ട് എനിക്ക് മ്യൂസിക് ആട്ടെ, ഫിലിം ആയിക്കോട്ടെ, ഓർ ജസ്റ്റ് ആർട്ട് മീഡിയ എന്നുള്ളതിലേക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ എക്സ്പോഷർ എന്ത് വന്നാലും തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ആങ്കർ ചെയ്യാൻ കയറുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാടാൻ കയറുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേജിലാണ്. ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേജിലാണ്. ഒരു ടീമിനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അറിയാണ്ട് all of that has influenced me for sure. But then me coming into this field was an accident. It was genuinely an accident, was not part of the plan. പപ്പയും മമ്മി എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാ. അത് മാത്രം നടന്നില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം. But I realized today that I have done something that is not conventional. ഷൈറ്റ്സ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് to go back to where my parents started off and now try to turn those things around and make more opportunities is maybe a little reckless. Maybe I don't know if this is the smartest decision. അതെനിക്ക് ഇനിയും അറിയാൻ കുറച്ച് വർഷം കൂടി എടുക്കുമായിരിക്കും. But for now it feels right. This is all I know. For now it feels right. And for now I have fun doing what I do. ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പം ഒരു ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുക, ഇത്രയും പേരെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് വെക്കുക, മേ ബി എനിക്ക് ഷ്വൈറ്റ്സിൽ ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. But in India, it's a lot easier for me to get that kind of access. And അവിടെയും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുക്കി പറയുന്ന ഷ്വൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള സാധനം. ഞാൻ കൺവീനിയന്റ്ലി ഏത് റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഐ എം ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, സോ യു നോ. അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ടോൺ മാറും. അതൊക്കെ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വെറുത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം വാസ് ബീങ് റേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ്. ബട്ട് ടുഡേ at this age, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് is because I'm raised between two countries. So I can use it to my benefit wherever I want to. And I can take and pick the best of two things. Now, I want to ask you one thing though. When you're putting together a team like this for a project, എന്നോട് റോബിൻ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് you started realizing എത്രത്തോളം talent amongst Malayalis, amongst second generation or third generation ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളത്. I'm very curious to know what was that realization for you? How did it benefit Triloka? And what all talents do we see in this film? Of course, ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെല്ലെണ്ണാവുന്ന അത്രയും പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സന്ദീപാണേലും പറഞ്ഞു, അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഫിലിനെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു, കണ്ടു പരിചയമുള്ളൂ, പക്ഷെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ല. അവനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് കുറേ നാള് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ അസോസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒന്നും തല കാണിച്ചില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും. പോണ അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ചെയ്യുന്നവര്. ഞാൻ അങ്ങനെ പലരെയും അറിഞ്ഞു. പോണ വിഷൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ടാലന്റുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നത്. ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഞങ്ങള് ഇപ്പോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ. പോണെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആ വിഷൻ just got bigger. It's not like I want to end with this. So ഇപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും. What is it that you expect people to feel when, like, what do you want them to take away from watching the film after they see this? And what feeling do you want to leave them with? Me?
Okay. തിങ്ക് കാണുമ്പം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുമല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കൂടെ തന്നെ പല സൈഡിലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ചില ടോപ്പിക്കിനെ അറിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരുടെ സൈഡിലെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And that's what I like to do with this movie, or that's the kind of movie I like. നമ്മൾ എൻ്റർടൈനറുടെ കണ്ടു തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോയി ഫുഡ് അടിക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് അത് നമ്മളെ ഇച്ചിരി ചിന്തിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടു തീർന്നല്ലാണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ഇതായിരിക്കാം. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് it stays in their mind for a bit. That's what I want to reach. Yeah. Was this the most Malayali project you've done, Sandeep? The most Malayali project. With the most Malayalis involved, the most Malayali stories involved. Yeah, definitely. Has Aircon Sky in the process while discussing the script or making this or framing chamberum in artist working or something? Was there anything that you learned about yourself as a person a little bit more? Ja, zum Teil. Also es gibt Sachen, also es gibt keinen großen Altersunterschied zwischen uns, aber sie sind gleich in einem anderen Bereich. Ich meine, sie zwei sind zum Beispiel schon ältere, ich noch nicht. Und gerade ein Thema, wo ich habe zum Beispiel immer gemeint, ich bin schon ein bisschen, weil ich ein bisschen weniger Malayali-Bezug habe, schon recht distanziert und habe schon die Konflikte und Geschichten mit den Eltern erlebt. Und dann haben sie beide Themen erzählt, die es ihnen gerade betreffen, wo ich gemerkt habe, nein, das habe ich noch gar nicht erlebt und das könnte noch auf mich zukommen. Und das sind die Art von Themen, wo vielleicht auch Leute, die den Film schauen, dann plötzlich realisieren, okay, das ist etwas, wo ich jetzt nicht gedacht habe, aber könnte auch ein Thema sein. I'm just leaving the question open. From a technical side of view, from a writing side, or a making side of view, from a production side of point of view, what were the roadblocks? I don't think this was easy. I cannot imagine this being easy. If I know Ram Chetan പറഞ്ഞു 14 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിന് എത്ര തീർത്തു? ഞങ്ങൾക്ക് 1.5 കൊല്ലം എടുത്തു. 15 ഡേയ്സിന്റെ ഷൂട്ട് തീർക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ I don't think a lot of people will understand why it takes that much time, because it's not the norm. But there are so many other factors that come into it. Even something maybe as simple as the kids not being well, or veetile karyanga sort cheyanulladava. But I want to know from all three of you, what were the roadblocks that you faced in putting this together, and how did you manage to get over it? What should you offer? പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത്. ഇപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഷൂട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെറിയ സ്കെയിലാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പോണേ പറ്റുന്നത്രയും നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാരെ ആക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും കയറ്റാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻവോൾവ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒത്തിരി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാശ് മാത്രം തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല ഇതിന് കൊടുത്തത്. പോണ ഈ ഫാമിലി ലൈഫും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ രാജേഷാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 100% ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേറെ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫാമിലി ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്താനും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് സമയം കൂടുതലെടുത്തതും. അതിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. ചിലപ്പോൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണോ, ശരിക്കും ആ മേഖലയിൽ തന്നെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ബ്ലോക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ തെറ്റത്തില്ലായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ബ്ലോക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ അതൊരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു.
പിന്നെ ഒരു മലയാളം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വിസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മലയാളം പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഓഡിയൻസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രവാസി കഥ അക്സെപ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഐ മസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേരുടെ സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്കും ബ്ലോക്കായിട്ട് പറയാൻ ഇല്ല. പറഞ്ഞ പോലെ ചാലഞ്ചസ്, അത് പറഞ്ഞ പോലെ സമയം ആണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളൊരു റീസോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനുണ്ടാകുന്ന തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് ഞാനും വൈഫും രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം വേറെ ജോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഫുൾ എനർജി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പം അത് നല്ലൊരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സംഭവം ഓവർകം ചെയ്തു. ചോദിക്കാണ്, ഈ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. Your command over the language, both English and Malayalam, was that ever like, did you think that ഇത് കുറച്ചും കൂടെ, was it strong enough for you, or did you think that it was കുറച്ചും കൂടെ? ഇല്ല, മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ലേ പോലും ദാറ്റ് വാസ് റാദർ ബെനിഫിറ്റ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന തലമുറ, അപ്പം ഞങ്ങളത്ര കടിച്ചു പൊട്ടാത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പം പല സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് ഞാനൊരിക്കലും പറയല, അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഐ വുഡന്റ് തിങ്ക് ദർ വാസ് എ ഹാൻഡിക്യാപ്പ്. കൂടുതലും അങ്കിൾമാരുടെ റോൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കായിരുന്നു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ചാലഞ്ച് വന്നത്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ എപ്പോഴും ആ റോളുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നോക്കി അവരുടെ ഭാഷയായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിക്കൊള്ളാനൊക്കെ ഫ്രീഡം വേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞോളാൻ, മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി. ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഈവൻ ഈ കോൺവെർസേഷൻ പോലും കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ തിരുപ്പരാന്താവും. ബിക്കോസ് 3 ഭാഷയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മിഡ് സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മാറി ഡോയ്ച്ച് മാറി. ബട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൾവേസ് മലയാളം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഇംഗ്ലീഷ്. So that's actually also a topic in the whole project. So the code switching of ബിലിംഗുലായിട്ട് വളർന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്രിലിംഗുലായിരിക്കും വളർന്ന തലമുറയിൽ. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ വൈഫ് പുള്ളിക്കാരത്തി ലിംഗ്വിസ്റ്റാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു, കോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പം അത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പുള്ളിക്കത് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഫൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചില പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ രീതി നമ്മൾ സംസാരിക്കും വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പം there are some patterns there. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്. Was ich für dich so So, or there any challenges that you faced on the way, and how did you get over it? also wie es schon Rob gesagt hat, das eine ist der Zeitfaktor. Ich meine, das ist ein Low-Budget-Projekt und wir müssen uns nach allen anderen richten. Wir können nicht einfach 2 Wochen frei nehmen und jeden Tag shooten, sondern schauen, wann haben die anderen frei, wann haben sie die Möglichkeit, Kinder abzugeben, und dann geht es vielleicht nur das eine Wochenende und dann muss man eine Szene, die man in 4 Tagen oder 5 Tage shooten, in 2 Tage reinpacken. Weil es sonst einfach schwierig wird, mit auch nochmal Continuity beizubehalten. Und obwohl wir das auch gemacht haben und verteilt haben, ist es gleich nicht gegangen, dass man alles in einem Monat reinpacken kann.
Und das darf man halt nicht vergessen. Ursprünglich ist der Gedanke gewesen, mal ein Pilot zu machen, so eine Proof of Concept. Und es hat sich dann wie über das Projekt entwickelt, dass man wie gefunden hat, doch, dass die Leute haben Interesse, wir bekommen Zusagen und auch Support vom Ausland, von überall anders. Und es wird jetzt mehr zu einem Real Project, es wird zu einem Spielfilm und nicht zu einem Pilot, den man präsentieren kann. Und dort aus der technischen Seite, gerade aus der Sicht als DP, habe ich halt auch meine Vorstellungen, wo ich dann weiss, ich würde das vielleicht konzeptuell ganz anders machen, aber rein zeitlich ist das nicht möglich. Wir müssen das simpel schaffen, damit wir einfach alles abvögeln können, dass wir alle Shots machen können. Und das ist halt aus der Artistik-Seite ein bisschen schwierig für mich, aber man muss halt wie auch entgegenkommen, damit es überhaupt funktioniert. Macht Sinn. Und ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും കുറേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഭാര്യമാരും കൂട്ടുകാരും പ്രൊഡ്യൂസറും ഞാൻ ട്രെയിലർ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഫെമിലിയർ ഫേസസ്. ജയചേട്ടനുണ്ട്, ദിനേ ചേച്ചിയുണ്ട്. Maybe you want to just take a second and tell me who all has been part of the project. എല്ലാ പേരും പറയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ like who all from your segment was there in the project. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? And how was it working with friends and family? അത് നന്നായിട്ട് നടന്നു. അതായത് ഞങ്ങള് സംസാരിക്കും, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളിൽ ആരെയാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫും അർച്ചനയും കൂടെ അഭിനയിച്ചു. അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്, കാരണം അത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ്. ഇപ്പൊ രാജനാണേലും വിജയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, എനിക്കാണേലും അർച്ചനയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പുറകെ ഓടിപ്പോവല്ല, എല്ലാം വിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അത് എനിക്ക് താല്പര്യം. അതിപ്പോ ചിലപ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ചിലപ്പോ അത് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയാം അതെങ്ങനെയുണ്ടോ, ഞാനിപ്പോ നിർബന്ധിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്കതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, ഞങ്ങൾ ആ ഷൂട്ടിന്റെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പുള്ളിക്കാരത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ അറിയാവുന്ന, നമുക്കറിയാൻ പണ്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുപോലെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സൂരജ് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലോട്ട്, ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ, അത് സൂരജ്, ജോജി, നിതിൻ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് വായിക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്കും കൂടാം, ഞങ്ങളും കൂടാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിൽ സൂരജ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സന്ദീപിന്റെ പേരൻസ് ഷാജിയങ്ങളും ദിസിയാൻജിയും അവർക്കും അവർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സന്ദീപ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒന്ന്, എന്താണ് നിന്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അവര് ഹാപ്പിയാന്ന് ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജെയ്സൺ ചേട്ടൻ തബല മാഷും ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഒരുമിച്ച് ചെണ്ട കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കൽ ടാലൻ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ചോദിച്ച് നോക്കി, ഇങ്ങനെ ആക്ടിങ് താല്പര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ പുള്ളി കൂടി. സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫാമിലി ലൈഫ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടതിൻ്റെ കാരണം ബേസിക്കലി ആർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എല്ലാവരും ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്ന് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജുകളിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരുമിച്ച് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതില് ഒരു എല്ലാ സ്റ്റോറികളിലും കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം റോബിൻ, പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, ഒരു വേൾഡ് ടൂറിന് പോയിരിക്കുക. തിരിച്ച് സ്വിസിലോട്ട് വരുമോന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. പുള്ളിയാണേലും അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊരു ചാലഞ്ച്. പുള്ളി പോണതിന് മുമ്പ് പുള്ളിന്റെ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീരണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ജസ്റ്റ്
എല്ലാം പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ പോർഷനിലെല്ലാം നിർത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ മറന്നോ പറയാൻ? ജെറിയും ദിനിയായും ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, 2 മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂട്ടുകാർ കുറച്ച് പേര്, രാജേഷിന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, വിനുവും വീണ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ചിലപ്പം 2 പേരുടെ വെച്ച് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ക്യാരക്ടറും കിടക്കും, കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പം എഡ്വിൻ സന്ദീപ് വഴി അറിയുന്ന പുള്ളി മ്യൂസിക് ചെയ്യും, ആക്ടിങ്ങിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കേട്ടപ്പോളെ ഓക്കെ കാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഓൺ ദ ഗോ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ ടാലൻസ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും പേരുള്ളായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ് ഇവര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക്. Let's address the elephant in the room. It has taken a couple of years for a second generation Malayali or for Malayalis to come out and say എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം, എനിക്ക് സിനിമ പിടിക്കണം, എനിക്ക് പാട്ട് പാടണം, എനിക്ക് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ്, എനിക്കിത് ചെയ്യണം, എനിക്കിതേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്കിത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കുറച്ചേറെ കാലം എടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇപ്പോഴും I know that there is a segment that finds it difficult to have that conversation. Why do you think that is? What was stopping us? One thing that I have always felt is നമ്മളിത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത് മലയാളികൾക്ക് ജനറലി ഒരു അവസരം ചോദിക്കുക, ആസ്കിങ് ഫോർ an opportunity, asking and reaching out for a chance is not easy. It does not really much in our blood. We believe that നമുക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മുടെ പല പാരൻസും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതാ, ടു നോട്ട് നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട, you carry yourself with a certain pride. What is supposed to come to you will come to you. But I'm saying this because I know a lot of people have missed opportunities because of this. ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട്, because it's difficult for you to reach out and knock on a door and be like, hey, can we work this out together? നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? So this is, in the point of view, in the one thing that has stopped a lot of our people reaching places. But why do you think it took ഇത്രയും വർഷം for something like this to happen? എനിക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ പോലും, കാരണം മൊബൈൽ വരുന്ന സമയം ഈ കോണ്ടാക്റ്റോ റീച്ച് ഒന്നുമില്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ദൂരെയാണ് ഈ സിനിമാ മേഖല. നാട്ടിലെ സിനിമാ മേഖല വളരെ ദൂരെ, മിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനാണെങ്കിലും ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തുമാ അന്ന് പോയി മുട്ടാൻ പോലുമുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽ മുട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അറിവ് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇപ്പം സന്ദീപിൻ്റെ കാലത്ത് ഓരോരുത്തർ പഠിച്ചു വന്ന് സിനിമ മേഖലയിൽ പഠിച്ചു കയറി ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയി അവരങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലവും വാട്സപ്പും കോണ്ടാക്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കിട്ടാനും ഒക്കെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ശരിക്കും ഒത്തിരി അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തോന്നി. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റ എല്ലാ ലോകത്തും എല്ലാം തൊട്ടടുത്തെല്ലാം നടക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫീല്. പണ്ട് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് സംഭവം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ 25 കൊല്ലം എടുത്തു എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കാനും പറ്റും, ആൾക്കാരുമായിട്ട് സിനിമ മേഖലയും അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അത് കാരണം 10-25 കൊല്ലം മുമ്പ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. പ്രവാസിക്ക് ദൂരെ നിന്ന് അല്ലെ അത്രയ്ക്ക് വേറൊരു മേഖലയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതൊക്കെ ബാക്കപ്പ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒത്തിരി റെലവൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെക്നോളജീൻ്റെ ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് 10-15 വയസ്സപ്പോൾ ആരുടെയും ഫോണും ക്യാമറ ഉള്ള ഫോണില്ല. അതിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൈ കിട്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ വിഷനും ഐഡിയാസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടിപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ മേടിച്ച് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാനോ ഉള്ള വിഷൻ വരികയല്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം 20 years ഇപ്പം എടുത്ത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് directly connected to when Malayalis came to Switzerland. It has more to do with the development of technology in the past one decade, I would say. Und für dich? Für mich ist es gleich. Also, aber bei mir die Technik ist verfügbar, oder verfügbarer. Jetzt bin ich auch schon im Mexiko. Ist okay. Es ist affordable, es ist auf einem Level, dass es qualitativ gut ist. Ja. Und das hat man damals nicht gehabt. Und ich glaube, wegen dem ist es möglich, momentan auch Botschaften und Videos zu machen. Und gerade auch mit Social Media haben es alle, also auch, ich rede jetzt auch von jetzt aus der Corporate und Commercial Seite, haben es auch früher die Firmen alle belächelt so Videos, brauchen wir nicht unbedingt. Und jetzt ist es ein Must-Have. Ja. Und sie wissen, wie wichtig das ist und wie schnell man Leute kann erreichen kann. Ja. Und das können wir jetzt auch mit dem Film mit den Möglichkeiten, die es momentan gibt, können wir viel Malayalis erreichen. Das hätten wir vor 10 Jahren nicht geschafft. Ja. Wenn man den Film umgesetzt hat, hätten wir vielleicht nur eine kleine Community erreicht. Und jetzt haben wir ein mega großes Potenzial. Und ich glaube, darum ist es auch, wie Rob gesagt hat, jetzt ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast am Anfang, von wegen തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സേഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളും ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. where you can actually afford to take a risk, where you can actually afford to give something that you're passionate about a shot, see whether or not it works out, and then at least a what if എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൊണ്ട് you will not have to live all your life. What if I had tried? What if I had given it a shot? അതും I think now ഈ ഒരു ജനറേഷൻ and ഇപ്പം നിങ്ങളും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരുള്ളപ്പോൾ I doubt that you will tell them not to go after what their heart desires and only to play the card safe. I mean, അറിയത്തില്ല, കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ I'm assuming from your experience you would do it maybe a little differently. So, you wanted to add something? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വരുമായിരുന്നോ? സന്ദീപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, സന്ദീപിൻ്റെ പേരൻസും ഒക്കെ അവർക്കും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. പക്ഷെ അന്ന് അവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി നാടകമൊക്കെ അവരൊന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 അത് ഒരു 30-40 കൊല്ലം മുമ്പ് സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇവരൊക്കെ നല്ല നാടകങ്ങൾ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരും അന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരും സ്ട്രഗിൾ ഒരു ഇതിൽ വന്ന നാട്ടിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും എല്ലാത്തിനും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വന്ന. പക്ഷെ എന്നാലും അവരും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നുള്ള രീതി നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലിയും എല്ലാം റെഡി ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ നോക്കാം നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നല്ലേ. സോ ഫുൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർ ദ സ്റ്റോറി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇസ് ബിക്കോസ് then there is no fun in watching it. So let them watch and take അവരവരുടേതായ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് എടുക്കട്ടെ, അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസസ് എടുക്കട്ടെ. I hope that they reach out to you guys and say what worked for them, what didn't work for them, which story went over their head, which story went right to their heart. But more than anything, I just want to make sure that we all understand that this is a start. This is a start to be able to say a lot more stories and to give place to a lot more people who want to tell their stories. And അതിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ബിഗ് സ്പേസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ആൻഡ് ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ വെയർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഗോസ്. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഗൈസ്. എനിക്ക് പടം വേഗം കാണിച്ചു. ബട്ട് ഗുഡ് ലക്ക്. ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. Thank you for your time.